زندگی میں پہلی دفعہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرا کوئی تجربہ نہیں اور میں تنہا بیٹھ کر یہ کام کر رہا ہوں، بغیر کسی ٹیکنالوجی، بغیر کسی ڈیوائس، بغیر آئی ٹی کے تجربے کے۔ میرے پاس کسی قسم کا آئی ٹی کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک موبائل اور ایک دو سادہ سی ایپ ہیں جن کی مدد سے میں یہ سارا ایپیسوڈ بنا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہر دیکھنے والا سبسکرائب کرے اور لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے اور نوٹیفیکیشن والی بیل کو پریس کریں، تو میں آگے کے لیے ایک مصمم ارادہ، ایک مضبوط ارادہ رکھتا ہوں کہ میں جلد ہی اس کہانی کو اینیمیٹڈ فلم کی شکل میں پیش کروں گا۔ اس کے لیے مجھے یا تو خود کوئی ایسی ٹیم رکھنی پڑے گی جن کی میں تنخواہیں اور سہولیات اور سارا خرچہ برداشت کر سکوں، یا پھر میں کسی ایسے ادارے سے رابطہ کروں گا جو مجھ سے پیسے لے کر اور میری مرضی کے مطابق بنا دے۔ اس اینیمیٹڈ فلم میں آپ کو جو میں مناظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں پوری تفصیل اور بہت دلچسپ انداز میں، جیسے آپ خود محسوس کریں گے، کیونکہ میں بہت ریئل قسم کے اینیمیٹڈ فلم بنانا چاہ رہا ہوں۔ ہر قسم کا موسم، منظر، چہروں کا امپریشن، چہرے، رستے، ماحول، ہر چیز اس میں کلیئر آپ کو محسوس بھی ہوگی اور نظر بھی آئے گی، اور آپ پوری شدت سے محسوس بھی کریں گے اور بہت دلچسپی اور مزے سے دیکھیں گے۔ آپ کو بہت دلچسپی ہوگی، کہ سنی سنائی چیز اور ہوتی ہے اور آنکھوں سے کوئی چیز دیکھنا وہ اور چیز ہے۔ تو پھر یقین کریں کہ آپ کو اس کی ہر ایپیسوڈ کا اتنا زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے۔ یہ جو تعارفی قسطیں ہیں، یہ چند تعارفی قسطیں اور بھی پیش کی جائیں گی، اس کے بعد اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ وہ کس قدر دلچسپ ہے اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا جس میں آنے والے تمام منظرنامے پیش کروں گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کہانی ناولوں، ڈراموں، فلموں اور سے کس قدر ہٹ کر حقیقی ہے، یہاں تک کہ آپ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں خود پر بھی محسوس کریں گے۔ یہ بہت مختلف ہے اور بہت دلچسپ، ہزاروں موڑوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہزاروں واقعات، ہزاروں اتفاقات پیش آتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ زندگی میں رونما ہونے والی سچائیاں اور بالکل سچے واقعات جیسے آپ اس میں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے، اور ان کے اثرات اور اثرات کے بعد مزید اثرات، یہ سب آپ کو اس میں دکھایا جائے گا۔ کافی حد تک موٹیویشنل بھی ہے۔ نوجوان نسل کو جرائم، منشیات اور خودکشی جیسے رجحانات سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو مضبوط اور باعزم بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناصر آباد کے مشرقی کنارے سے باہر قدم رکھیں تو زندگی کے اصول بدلنے لگتے ہیں۔ مذہبی تنوع کے ساتھ ساتھ سماجی نظم و ضبط کا ایک خاموش مگر سخت اہرا ان دیہات پر طاری ہے۔ یہ مشترکہ مسلم و کرسچن دیہات صرف مذہبی ہم آہنگی کی مثال نہیں، بلکہ قانونی ضابطوں اور روزمرہ کی سخت پابندیوں کے تحت قائم ایک حساس توازن کی علامت ہے۔ سب سے اہم اصول یہ ہے کہ ہر قسم کا اسلحہ رکھنا سختی سے ممنوع ہے۔ نہ بندوق، نہ پستول، نہ حتیٰ کہ چھری۔ باورچی خانے میں رکھی جانے والی چھری بھی مخصوص سائز سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی صرف خواتین باورچی کے استعمال کے لیے۔ ان دیہات میں بیلچہ، کدال، کلہاڑی، ٹوکے، ہتھوڑی، لوہے کے راڈ جیسے اوزار بھی محدود ممنوع ہوتے ہیں۔ اگر استعمال میں ہو تو مخصوص اجازت، رجسٹریشن اور مقام کے ساتھ۔ حتیٰ کہ شراب، سور کے گوشت کی دکانیں بھی صرف مخصوص گلیوں میں ہیں۔
جو सलीब के वाज़े निशान और मखसूस रंग के पर्दों से नुमाया की जाती है ताकि मुसलमान दूर से पहचान ले। मुसलमान उन गलियों में ना रहते हैं, ना कारोबार करते हैं और अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखते हैं। वो मकाम है जहाँ मजहब ने सकाफत को शक्ल दी है। रेता बरादरी के मुसलमान और क्रिश्चियन अफराद एक ही नस्ल से, एक ही ज़ुबान और तारीख से जुड़े हुए होने के बावजूद दो मुख्तलिफ दन्नियों में बच चुके हैं। उनके घरों के नक्शे, औरतों के लिबास, गुफ्तगू के अंदाज, शादी ब्याह की रसूम, त्योहारों का जोश, सब कुछ एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हो चुका है। नासिर आबाद का मशरक ना सिर्फ जोग्राफियाई सरहद है बल्कि एक तहजीबी सरहद भी, जहाँ शहर ख़त्म होता है और एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। बच्चों के खिलौने जो किसी भी किस्म की प्लास्टिक आधात की गोली चलाने की सलाहियत रखते हो, वो भी ममनू है, चाहे वो सिर्फ तफरीही ही किए ना हो। इसकी मंतिक ये है कि किसी भी मुमकिना झगड़े ताअस्सुब के लम्हे में मामूली चीज़ भी चिंगारी बन सकती है। लिबास पर भी खामोश उसूल नाफिज है। मर्दों और औरतों दोनों के लिए शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं, ना अवामी मकामात पर, ना घरों के आसपास। ये कायदा मजहबी हसासियत और बैन अल-मज़ाहिब एहतराम के उसूलों पर कायम है ताकि किसी कम्युनिटी को दूसरे के तौर तरीकों से तकलीफ ना पहुँचे। नासिर आबाद के मशरकी किनारे से बाहर कदम रखें तो जिंदगी के उसूल बदलने लगते हैं। मजहबी तनव्वो के साथ साथ समाजी नज़्म और ज़ब्त का एक खामोश मगर सख्त पहरा उन देहात पर तारी है। ये मुश्तरका मुस्लिम और क्रिश्चियन देहात सिर्फ मजहबी हम आहंगी की मिसाल नहीं, बल्कि कानूनी ज़ाब्तों और रोज़मर्रा की सख्त पाबंदियों के तहत कायम एक हसास तवाज़ुन की अलामत है। सबसे अहम उसूल ये है कि हर किस्म का असलहा रखना सख्ती से ममनू है। ना बंदूक, ना पिस्तौल, ना हत्ता के छुरी। बावर्ची खाने में रखी जाने वाली छुरी भी मखसूस साइज से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और वो भी सिर्फ ख़वातीन बावर्ची के इस्तेमाल के लिए। उन देहात में बेलचा, कुदाल, कुल्हाड़ी, टुके, हथौड़ी, लोहे के राड जैसे औजार भी महदूद ममनू होते हैं। अगर इस्तेमाल में हो तो मखसूस इजाज़त, रजिस्ट्रेशन और मकाम के साथ। हत्ता कि शराब सूअर के गोश्त की दुकानें भी सिर्फ मखसूस गलियों में है, जो सलीब के वाज़े निशान और मखसूस रंग के पर्दों से नुमाया की जाती है ताकि मुसलमान दूर से पहचान ले। मुसलमान उन गलियों में ना रहते हैं, ना कारोबार करते हैं और अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखते हैं। वो मकाम है जहाँ मजहब ने सकाफत को शक्ल दी है। रेता बरादरी के मुसलमान और क्रिश्चियन अफराद एक ही नस्ल से, एक ही ज़ुबान और तारीख से जुड़े हुए होने के बावजूद दो मुख्तलिफ दन्नियों में बच चुके हैं। उनके घरों के नक्शे, औरतों के लिबास, गुफ्तगू के अंदाज, शादी ब्याह की रसूम, त्योहारों का जोश, सब कुछ एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हो चुका है। नासिर आबाद का मशरक ना सिर्फ जोग्राफियाई सरहद है बल्कि एक तहजीबी सरहद भी, जहाँ शहर ख़त्म होता है और एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। बच्चों के खिलौने जो किसी भी किस्म की प्लास्टिक आधात की गोली चलाने की सलाहियत रखते हो, वो भी ममनू है, चाहे वो सिर्फ तफरीही ही किए ना हो। इसकी मंतिक ये है कि किसी भी मुमकिना झगड़े ताअस्सुब के लम्हे में मामूली चीज़ भी चिंगारी बन सकती है। लिबास पर भी खामोश उसूल नाफिज है। मर्दों और औरतों दोनों के लिए शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं, ना अवामी मकामात पर, ना घरों के आसपास। ये कायदा मजहबी हसासियत और बैन अल-मज़ाहिब एहतराम के उसूलों पर कायम है ताकि किसी कम्युनिटी को दूसरे के तौर तरीकों से तकलीफ ना पहुँचे।